Good morning, dear students. I am Uma Devi, your science teacher. Welcome to online class. In the last period, we discussed about monohybrid class, means in heredity and evolution chapter. We discussed about heredity, variations, and factors responsible for variations, and Mendel's experiment. In Mendel's experiment, we studied monohybrid class. Okay, in this chapter we are going to discuss about dihybrid class, speciation, evolution, etc. Okay, what is meant by dihybrid class? Okay, a class between two pea plants which differ in two distinct characters is called dihybrid class. Mendel took only one character in the monohybrid class, but he took two characters of a plant in dihybrid class. In the same manner as he did in the monohybrid class, to obtain pure tall red plants here, tall red plants means in the he took height and color of the flower. Okay, tall plant with red flowers and dwarf plant with white flowers. He obtained pure tall plants with red flowers after several times self pollination. Okay, and in the same manner, he obtained pure dwarf plants with white flower after several times self pollination. Okay, then he cross pollinated the pure tall plants with red flowers, and pure dwarf plants with white flowers. In F1 generation, he obtained all the plants were tall with red flowers. What does it shows? What does it show? ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು? ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನು ತೋರಿಸಿತ್ತು? ಸೊ ಇದು ಟಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೆಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಟಾಲು ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ F1 generation he got only plants with dominant ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದವು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ, ಅವು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. He allowed self pollination in the F1 generation plants. ಅದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಏನು ಪಡಿತಾನವನು? ಹಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ 4 types ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ tall plants with red flowers, then tall plants with white flowers, then dwarf plants with red flowers, again dwarf plants with white flowers in the ratio 9:3:3:1. Okay, this is the ratio of dihybrid class of F2 generation. F2 generation ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ dihybrid classನ ರೇಷಿಯೋ ಇದು. ಬಟ್ ಇನ್ F1 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಲ್ ಆರ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ ಟಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ F1 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು, ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಟ್ನೆಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಇವೊಂದು all the plants were tall plants with red flowers in the F1 generation. They contain factors for dwarfness and also factors for white color. Okay, that's why here in the F2 generation we can get dwarf red and dwarf white plants. Okay, this is the checkerboard for dihybrid grass. Okay, to write this checkerboard, you should have to write the gametes properly. First write the gametes in the first box, then write capital T, then small t. Okay, capital T is the factor for dominant, means tallness, and capital R is the factor for red color, and small t is the factor for dwarfness, and small r is the factor for white color of the flower. Okay, here
In horizontal line and also vertical column, we write same type of gametes. Why? Because we are self-pollinating the F1 generation plants. Okay, that's why the gametes are same in the horizontal line and also in the vertical column. So you write. So first, tallness, factors for tallness and factors for flower, color of the flower. Capital T, capital T, capital R, capital R. Even though only one capital T is present, the plants must be tall. Even though there is one capital R is present, the plants must contain red colored flowers. Okay. In the same manner as you had written in the checkerboard of the monohybrid grass, here also you can write the factors for dihybrid grass. Okay, in the same manner you can write the factors. In the second line, capital T, capital T, capital R, small r. First ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಬರಿಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರೇ ಬರಿಬೇಕು. ಅದೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್? ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್? ಇಫ್ ದ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್, ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಈಸ್ ಹಿಡನ್. ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದ ಹಿಡನ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಪ್ರಬಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು ಹಿಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರಿಸೆಸಿವ್, ದುರ್ಬಲ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆದೇ ಮೆಂಡಲ್ ಟುಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವನು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್, ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಡ್, ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಡ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 pairs of characters, shape and color of the seed. He selected plants having round yellow seeds. See, capital R shows that round is the dominant character. Capital Y shows that yellow color is the dominant character. Means it contains dominant factors. And wrinkled green seeds, small r, small y. Wrinkled green is the recessive factor. Okay, recessive factors. Wrinkled and green seeds contain recessive factors. And cross-pollinated them. Pure round yellow seeded plants and pure wrinkled green seeded plants are cross-pollinated here. He obtained all plants with round yellow seeds because capital round and yellow are dominant factors. Okay, in F1 generation. When these plants were self-pollinated in the F2 generation, out of 16 plants, 9 had round yellow, 3 had round green, 3 had wrinkled yellow, and 1 had wrinkled green seed in the ratio 9:3:3:1. Okay, here are the gametes with the nature of the seed, nature and color of the seed. Okay, you should go through it afterwards. Okay, next, after studying how the factors are transferred from parents to offsprings, now we are going to discuss about how the sex is determined from parents to their offsprings. Okay, in some animals like reptiles, means example crocodile, the temperature at which fertilized eggs are kept determines whether the animals develop in the eggs will be male or female. Means the temperature determines the sex of the offsprings of the crocodile. And in some animals like snails, the individuals can change the sex. Here the sex is not genetically determined, means the sex is not determined by father or mother. Okay, the sex is the individual can change the sex. But in human beings, how the sex is determined? Come, let us see.
Human beings have 23 pairs of chromosomes. 23 pairs of chromosomes. 22 pairs are autosomes, means they are called body chromosomes, and one pair is called allosomes. These are sex chromosomes. Okay, 23 pairs of chromosomes in the nucleus of the cell. Out of these two chromosomes are sex chromosomes X and Y. ಈ ಎರಡು ಒನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮೇಲಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ XX, and the male has one X and one Y chromosome. The sperms and eggs have one set of sex chromosomes. The sperm ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, one set of chromosomes ಇರುತ್ತೆ. Some sperms have X chromosome and some have Y chromosome. All eggs have X chromosome. Sperms ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಿ ವೈ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ವೈ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫೀಮೇಲಲ್ಲಿ XX ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. If a sperm having X chromosome fuses with an egg having X chromosome, the child will be a girl. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಫಾದರಿಂದನೂ ಎಕ್ಸ್, ಮದರಿಂದನೂ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗರ್ಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಗ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮೇ ಕಂಟೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ. ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮದರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಇಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾದರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಲ್. ಓಕೆ, this type the sex is determined. Here in human beings the sex is genetically determined. ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಆಗೋದು. ಅಂಡ್ ಯಾರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ಬೈ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಸಿಂದ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ these variations are very important. In this topic, we are going to discuss about variations. Variations may or may not help organism to survive. We find different types of variations. First one, some variations help organisms to survive. Some variations means differences in the species, differences in the offsprings. Okay, differences in the offsprings from their parents in the ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಶೋ ಸಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬುಷಸ್. ಯಾವ ಥರ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್, ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡ್ ಹೋಗಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬುಷಸ್. ಗ್ರೀನ್ ಬುಷಸ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ನಂಬರ್ ಬೈ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. Okay, they increase their number by reproduction. Crows can easily see the red beetles and they are eaten by crows. Crows ರೆಡ್ ಕಲರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಯಾರಿಗಾದರೂ. ಸೊ ಕ್ರೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೆಮ್. ಬೇಗ ನೋಡ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಈಟನ್ ಬೈ ಕ್ರೋಸ್. ಕಾಗೆಗಳು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್
ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋವಾಗ ಮ್ಯುಟೇಷನಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಆ ಕೆಂಪು ಬೀಟಲ್ಸೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಟನ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಹೈಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲೀವ್ಸ್, ಅಥವಾ ಲೀವ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ರಾಸ್. ನೀಟಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ದ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಟನ್ ಬೈ ದೆಮ್. ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅವಾಗ ಈ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಸಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಕೆಲವು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎ ಕಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಕಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್. ನೀಲಿ ಆದರೂ ಕಾಣುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಆದರೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆರ್ ಈಟನ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಅದು ಬ್ಲೂನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಕ್ರೋಸ್ಗೆ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಕೂಡ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತವೆ. ದೆನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಎರಡರದ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಇವಂತ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಇದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ತಿಂದು ಏನೋ ಬಾಡಿ ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡೋದು ಕಲಿತೀರಾ. ಈ ಥರ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್. ಆದರೆ ಅವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ and the plants are affected by diseases, then the food available for the beetles decreases and their body weight also decreases. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೀಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆ ಕ್ರೋಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸೀಸಸ್. ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಂದರೆ, ದೆನ್ ದ ಫುಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಫುಡ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಬೀಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವಲ್ವ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಫುಡ್ ಸಿಗೋದು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆವಾಗ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೈಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಡಾಗ್ಸ್, ಕ್ಯಾಟ್ಸ್, ಟೈಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್, ಇರೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸಿಂದ ಹೊಸದೊಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು.
ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ನು, ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ? The formation of new species from existing species is mainly due to one or more of the following factors. They are accumulation of variations, physical barriers, genetic drift, natural selection, and migration. First one is the ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಕಿವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿದು ಕಿವಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಕೈ. ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಅದು ಹೊಸ ಥರದೇ ಅನಿಮಲ್ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೊಸದೊಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. The accumulation of variations over several generations produce new species. The second one is the physical barriers. Populations may get separated by physical barriers like mountains, rivers, lakes, etc. These isolated groups produce variations which can produce new species. ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಕಚ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ರಿವರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಡ್ಡ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆದೇ ಥರ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್. ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್? ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಹೊಸ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟೀಸ್ or introduction of new members of the same species in an area can produce changes in the gene pool of the population, and new variations are produced which can produce new species. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಸೀಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೆಂಬರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ ಏನ್ ಏರಿಯಾ ಇದೇನಾಗ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಜೀನ್ ಪೂಲ್. ಆ ಜೀನ್ ಪೂಲಲ್ಲೇ, ಆ ಜೀನ್ಸಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ತರ್ಬೋದು ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂದರೆ, ಜೀನ್ ಪೂಲಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಯ್ತು ತಾನೆ. ಸೊ ಹೊಸ ಥರ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಬಂದಂಗೆ ಆಯಿತು, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್, ಬಟ್ ದೀಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. Only those individuals of a species which have useful variations and can adapt to the change in the environment survive and the others die. ಇದು ನೀವು 8th ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಅಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಅವು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಅವು ಮಾತ್ರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಉಳಿತವೆ.
ಬೇರೆವೇನಾಗ್ತವೆ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಅದರ್ಸ್ ಡೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಯಾವ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಯಾವ ಉಳ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಅವು ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮೇ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ಎ ನ್ಯೂ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ನ್ಯೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೇನಾಗ್ತವೆ, ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಸೀಸು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ, ದೂರದ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮೇ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ಎ ನ್ಯೂ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ, ಹೊಸ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಹೊಸ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನ್ ಡೆವಲಪ್ ನ್ಯೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ತರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ದವನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್ taking place in living organisms giving rise to new organisms due to changes in their genetic composition is called evolution. ನೀವು 8th ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಏನದು, ದ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ಯಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಏನಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಟ್ರೈಟ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾವೀಗ. Inherited traits are traits in an organism due to changes in the genetic composition and it can be passed from one generation to the next and it results in evolution. ಅದರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳಾಗ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲೇನು ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇವು ಟ್ರೈಟ್ಸಿನೇ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಅಂತ. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಇವು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೇರಿರಲ್ಲ, ಜೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೈಟ್ಸು ಯಾಕೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ತರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ರೀಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಂಚೆ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟರಿಂದ ಹೇಗೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಬೇಕು. ಅವು ಯಾವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ. Evidences of evolution. There are a number of common features in different organisms which provide evidence to show evolutionary relationship
ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಶೋ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಯಾವ್ಯಾವುದರಿಂದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಂಗನಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ದ ಮೇನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ನಾವು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಏನು? ದ ಮೇನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್. ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ತಗೊತೀವಿ ಅಂದರೆ 3 ಮೇಯ್ನ್ ತಗೊತೀವಿ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ. ಯಾವುದು? ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್: homologous organs, analogous organs and fossils. Now let us study one by one. These are homologous organs. Homologous organs means these are organs which are similar in structure. Structure ಅಂದರೆ ಮೂಲ ನೋಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಆರಿಜಿನ್ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಹೋಮೋ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪು, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗದೆ ಪಟ್ಟನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ 4 limbs ಆಫ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲುಗಳು. ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಾಗ್. ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಡಾಗ್, ಕ್ಯಾಟ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ 4 limbs ಏನಾಗಿದೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಲು, ಹಸುವಿನ ಕಾಲು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರಿಜಿನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಗ್ದಿದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ದಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. 4 limbs ಆಫ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಆದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾವೇ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ವೇಲು ಈಜಾಡೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೆ, ಡಾಗು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟು ಹಾರೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ರಾಗ್ ಯೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ 4 limbs ಟು ರೈಸ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೆ. ಲಿಸರ್ಡ್ ಯೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ 4 limbs ಫಾರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ 4 limbs ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದ 4 limbs ಫಾರ್ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್. ನಾವ್ಯಾದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ, ನಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತವೆ. ಡಾಗು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ, ಕೌ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತವೆ. ರನ್ನಿಂಗ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಅಂದರೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಮೇಲಿಂದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾವುದೋ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದನ್ನು ಕರೀರಿ. These are organs which are different in structures but similar in functions. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಆದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಇದು ಫ್ಲೈಯಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫ್ಲೈಯಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಇವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ. ವಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತುದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಅದು ಆರಮ್ ಫುಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಫಂಕ್ಷನು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್? ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲಿವ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಎಗೋ. ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಏನು 1 or 2 ಅಥವಾ 100 years ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಅವು ಅರ್ತ್ ಆಳದಲ್ಲಿ, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬರೀಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡೀಪ್ ಅರ್ತ್.
they cannot they should not get oxygen or come in contact with microorganism ಸಿಕ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಅವು ಕೊಳ್ತು ಬಿಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಕೆ, ಕೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಹಿಂದೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವು ಉಳ್ಕೊಳ್ತವೆ. ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಉಳಿಕೆಗಳು, ಉಳಿದಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಆಗ್ಬೋದು. ರಿಮೇನ್ಸನ್ನ ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. From the study of fossils, we can know their structure and the time ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಲಿವ್ಡ್. ಆ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಲಿವ್ಡ್, ಅವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವು 1000 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ವು, 10,000 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ವಾ, ಅಥವಾ 5,000 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ವು, ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಟೈಮ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. The fossils of complex and recent organisms are found closer to the surface of the earth, and the fossils of the simpler organisms are found deeper inside the earth. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ, ಫೌಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಬೇಗ ಅಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್ ಅದು. ಆ ಅಗಿತಾ ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕವೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿನವು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಡೀಪರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್, ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಂಥವು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. The age of fossils can be determined by radiocarbon dating. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಫಾಸಿಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಐಸೋಟೋಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಏಜನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಶೋ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದವು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಒಂದು ಟ್ರಂಕ್ ಫಾಸಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಏನದು ಮರದ ಕಾಂಡದ್ದು ಉಳಿದ ಭಾಗ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಈ ಕಡೆ ಫಿಶ್ದು ಫಾಸಿಲ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಸ್ನೇಯಿಲ್ದು, ಆ ಕಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ನೇಯಿಲ್ದು, ಮೊಲಸ್ಕನ್ಸ್ದಿವೆಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರೋಕೊಡೈಲ್ದು ಮೌತಿಂದು ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಆಗಿದೆ, ತಲೆದು ಹೆಡ್ಡಿಂದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಈಗ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಗೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಓವರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ 1 or 2 ಜನರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಓವರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವು ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಂಪ್ಲರಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಹೇಗೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ. The eyes of planaria are just eye spots to detect light. ಈ ಐಸ್ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಐ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಲಿಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಐ ಬಾಲ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಲೈಟನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅದು. ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಇಂಟು ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಅದು ಐ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಐ ಬಾಲ್ ಆಗಿ, ಐ ಲಿಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ಜನರೇಷನ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಗಿ ಹೈಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. Second, evolution of feathers. Feathers were first developed in dinosaurs and used for protection from cold. Dinosaurs, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ದು ರೆಪ್ಟೈಲ್. ಅವೆಲ್ಲ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿರೋದು ನೀವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಇವಾಗ
ಈಗ ವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫ್ಲೈಯಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡೈನೋಸಾರ್ಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಫೆದರ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಫೆದರ್ಸ್ ವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಲ್ಡಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈನೋಸಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಏನು ಫೆದರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಲೇಟರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಫ್ಲೈಯಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಇವಿಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಆದಂಥವು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಎವಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ? Humans cultivated wild cabbage for over 2000 years and produced different vegetables from it by artificial selection. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅನ್ನೋದೊಂದಿತ್ತು. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಸು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆ ಇತ್ತು, ಸ್ಟೆಮ್ ಇತ್ತು, ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇತ್ತು, ಲೀಫು, ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಏನು ಮಾಡಿದರು ಹ್ಯೂಮನ್ನು? 2000 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಹಿಂದೆ ಮಾಮೂಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇವರು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಿರಲ್ವ, ಎಲೆಕೋಸು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು? ಅದೇ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜಿಂದ ಬೈ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಇವರೇನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಬೈ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟರೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸು, ಸ್ಟರೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟರೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಕೋಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಲ್ ಬೈ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಲೀವ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾರ್ಜ್ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬರೀ ಎಲೆಕೋಸು. ಥರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬರೀ ಎಲೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ರಬಿ ಬೈ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ವೋಲನ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ಮು, ಅದು ಸ್ವೋಲನ್ ಊದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇವ್ರು ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ? ಕೋಲ್ರಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೋಲಿ ಬೈ ಅರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್. ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆ ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇವರು ಬ್ರಾಕೋಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. Evolution has resulted in the formation of several complex species from simpler species due to variations, genetic drift and natural selection. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು. This does not mean that one species gets eliminated when new species are formed. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸು ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆರ್ ದಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಓಲ್ಡರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಓಲ್ಡರ್ ಒನ್ಸ್ಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಹಳೇವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸದು ಉಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟು ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಅವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Several species which could adapt to the changes in the environment still continue to survive. For example, bacteria. ಅಂದರೆ ಸೆವೆರಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ತಾನೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಹಾಗಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮುಂಚೆನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರೋ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್. ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗನಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ, ಚೇಂಜ್ ಆದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಮಂಗನಿಗೂ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನು ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ಮಲ್ಲ, ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದ. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ
ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದವು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಂಕೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Human beings have not evolved from chimpanzees. They had a common ancestor from which they evolved separately. Human beings are not the pinnacle of evolution, but they are only one species among the several evolving species. ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸೇ ಲಾಸ್ಟು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸು ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸೆವೆರಲ್ ಎವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸೀಸಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಾಯಿತು? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟು ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ನೋಡೋಣ. There is a great diversity among human beings in their form and features around the world. ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಒಂಥರ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಒಂಥರ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಥರ ಇದ್ದೀವಿ. ಗ್ರೇಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸು 46 ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಫಸ್ಟು ಏನು ನಾವು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರು, ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಮಂಕೀಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಎವಾಲ್ವ್ ಆದರೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವ. ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎವಾಲ್ವ್ ಆದರೂ? ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎವಾಲ್ವ್ ಆದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Some of them stayed there and others migrated to different parts of the world. ಕೆಲವು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ವು, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದರು, ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ದೆನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ದೇ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವರು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ, ಚೇಂಜಸ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದರೂ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ರೈಟ್ ದ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, let us stop the class here. Namaskara.